Hello my dear pharmacists, in this video we'll discuss the tricks for the uterine drugs which is involved in the drug inspector syllabus. Uterine drugs, tricks for the uterine drugs. Okay, the drugs used or drugs acting on the uterus, in that we'll see the mnemonics for the uterine stimulants drugs. Before going through the classification, first we discuss what is meant by uterine stimulant. It is uterine stimulant also known as the uterotonics. Okay, and this is the medications which is used for the contraction of the uterus. It is used in the labor induced, or it is used in the at the time of the parturitions. Okay, baby birth च्या टाइमला आपण यूज करतो स्टिम्युलंट्स. ओके, तर इन uterine stimulants there are main 4 types. First one is the posterior pituitary hormone, second one is the ergot alkaloid, third is the prostaglandins, and third one is last is the miscellaneous drugs. Okay, the tricks for the remember the or mnemonics for the remember the uterine stimulants are US का PPH देखकर 2 ऑक्स की एनर्जी से अल्का में अर्गोमेट्रिन PGE2 अल्फा 15 ME PGF2 अल्फा मिक्स होने से एक क्वीन में बदल गई. आता हे ट्रिक्स कसे अप्लाय होते बघा. तर फर्स्ट US फॉर युटेराइन स्टिम्युलंट and PPH for posterior pituitary hormone, DO for desamino and oxytocin, and second example is also oxytocin. Second, in ergot alkaloid, first energy for ergot and alka for alkaloid. Examples may for methyl ergometrin, and second ergometrin, it is directly ergometrin. Then next, prostaglandin. In prostaglandin, first example is the PGE2, which is the donoroprostone. Second is the PGE2 alpha, that is dinoprost, and third is the 15 methyl PGF2 alpha carboprost, as well as misoprostol. Okay, and last, mix होने पर, mix that means the miscellaneous, and मिक्स होने से एक फॉर इथाक्रिडीन and last queen for queen में बदल गए. This is the easy trick for the uterine stimulants. Please now we'll see the mechanism of action for the uterine stimulant drugs. तर एक्झाम्पलमध्ये आपण ऑक्सिटोसिन घेऊया. ओव्हरऑल ऑल ड्रग्सचं मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन सेमच आहे. तर आपण मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन पाहूया. तर फर्स्टली आपल्याला माहीत आहे की स्टिम्युलंट ड्रग्स काय करतात, तर ते कॉन्ट्रॅक्शन करण्यासाठी हेल्पफुल असतात. कॉन्ट्रॅक्शन करतात आणि मोस्टली विच इज यूज इन द पार्च्युरेशन, बेबी बर्थसाठी आपण हे ड्रग्स यूज करतो. तर हे आहे तुमचं पूर्ण युटेरस आहे. आपल्याला माहिती आहे की जे बेबी ग्रोथ होत असतं, बेबी ग्रो करत असते इन द युटेरस. हा जो एरिया आहे युटेरस, तर तो काय होत असतो, जसं जसं बेबी ग्रोथ करत असतो, ग्रो होत असतो, तसं तसं हा जो एरिया आहे तो काय होत असतो, वाईड होत असतो किंवा स्ट्रेच होत असतो आणि रिलॅक्स होत असतो. जसं बेबी ग्रोथ होत असतो हा एरिया आहे तो स्ट्रेच आणि रिलॅक्स होत असतो. त्याच्यामुळे आपल्याला ज्यावेळेस बेबी बर्थ होणार असतं त्यावेळेस आपल्याला काय करावं लागतं, स्टिम्युलंट्स ड्रग द्यावे लागतात, जेणेकरून हा एरिया आहे तो कॉन्ट्रॅक्ट होईल. म्हणजे आपल्याला कॉन्ट्रॅक्शन इन्क्रीज करावं लागतं. तर मेन मेकॅनिझम काय असतं, तर कॉन्ट्रॅक्शन इंड्यूस करायचं आहे आपल्याला. तर नॉर्मली ऑक्सिटोसिन बॉडीमध्ये रिलीज होत असतं ज्यावेळेस डिलेवरीचा पिरियड्स असतो, त्यावेळेस काय होत असतं, नॉर्मली ऑक्सिटोसिन रिलीज होत असतो. पण कधी कधी एक्सटर्नली ऑक्सिटोसिन देणं पण खूप गरजेचं असतं किंवा स्टिम्युलंट ड्रग देणं गरजेचं असतं. तर त्यावेळेस आपण काय करतो, स्टिम्युलंट ड्रग्स देतो आणि ते काय करतात, तर ह्याला तुमच्या युटेरसला कॉन्ट्रॅक्ट करणार. जेवढं हे कॉन्ट्रॅक्ट होईल तेवढं काय होणार आहे, बेबी आहे ते पुश होणार आहे आणि पर्च्युरेशन किंवा बेबी बर्थ होणं इझी होणार आहे. ओके, तर वी डिस्कस द मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन. Oxytocin. Okay, oxytocin which is bind to the oxytocin receptors which is present in the muscles. Okay, and it is G protein coupled receptors. Okay,
It goes under the G protein coupled receptor and which follows the IP3 DAG pathway. IP3 DAG pathway मध्ये काय तर कॅल्शियम इनफ्लक्स आउटफ्लक्स कसं असतं ते आपण पाहिलेलं आहे. ओके, बिकॉज ऑफ द ऑक्सिटोसिन बाइंड टू द oxytocin receptors which follow the IP3 DAG pathway and which increase the calcium influx. Calcium जास्त इन्फ्लक्स होत असतं into the muscles or cells आणि कॅल्शियमचा रोल आहे which cause the depolarization. Because of the depolarization increase the contraction. आणि आपल्याला काय पाहिजे at the time of the parturition contraction होणं गरजेचं आहे. जर contraction झालं तर काय होणार आहे, इझिली बेबी आहे ते पुश होणार आहे आणि त्याचा बेबी बर्थ होणार आहे. ओके, इथं सेम तेच होत आहे. डिपोलरायझेशनमुळे काय होतं आहे, इन्क्रीज द कॉन्ट्रॅक्शन आणि लास्ट आहे बेबी बर्थ. ओके, दिस इज द मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन फॉर द युटेराइन स्टिम्युलंट ड्रग्स. थँक्यू.